पीईटी पिलांकर पेडागोजी क्लास स्टार्ट है। आसन देखा सिलेबस कौन अच्छी बुझा। देखु आपण मैंने जानी सबू एसएसबी टीजीटी पेडागोजी क्लास आमर होची। जो क्लास टी हम केवल क्या केवल फॉर द पोस्ट ऑफ पीईटी केवल आमर पीईटी पिलांकर जो पेडागोजी आसूसी आमर एसएसबी टीजीटी हो किंबा आमर एलटीआर हो किंबा आमर ओएसएसटीटी हो यही सिलेबस सेम रोचे। यही सिलेबस अनुसार सब पाठ आसूची। बहुत पिला कमेंट कले सार पेडागोजी पीईटी पिलांकर करातु पीईटी पिलांकर पेडागोजी करातु बोली से आपण मानक देखु प्रथम आगे संपूर्ण सिलेबस टी कथा बुझा केमिति कौन पढ़ा कौन ना बुझा तापर कौन करिया क्लास आरंभ करवा। आज अल्प पढ़ा या पर नेक्स्ट क्लास को आम अधिका पढ़ा। देखो बहुत सिलेबस कम अच्छी अति बेसी 10टी क्लास लगे आमको सरजीव 10 दिन भितर संपूर्ण सिलेबस कौन शेष हो आम पूरा भल से बुझी पढ़ा। आ कौन करिया ता सहित एमसीक्यू करी जीवा। देखो आप बुझे केमी कौन पढ़ा कौन करवा ना। देखो आमर अच्छी कौन पेडागोजी प्लानिंग एंड इभालुएसन ये तीनटा अच्छी। देखो ये क्या फॉर पीईटी स्टूडेंट ये तीनटा आमर अच्छी। आम कौन करवा ना प्रथम ये जो देखो पेडागोजी अंडर देती टीचिंग टेक्निक लेक्चर मेथड डेमोन्स्ट्रेटर मेथड डिस्कसन मेथड प्रोजेक्ट मेथड बास एतिकी जो आमर संपूर्ण थ्योरी वीडियो हो तापर आम से जो लेक्चर मेथड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड डिस्कसन मेथड प्रोजेक्ट मेथड यार ऊपर कौन करवा एमसीक्यू क्लास आने आगे यार एमसीक्यू सैला तापर आम कौन करवा इंपोर्टाट डिवाइस एंड मेथड ऑफ टीचिंग तापर यूनिट तापर पॉइंट 2 को जीवा तापर एमसीक्यू आनिबा तापर थ्योरी पढ़िबा पुणी एमसीक्यू करवा थ्योरी पढ़िबा पुणी एमसीक्यू करवा। एमती एसएसबी टीजीटी पई हो ओएसटीटी पई हो एलटीआर पई हो आपण मानकर सिलेबस रे पेडागोजी रो जहाँ भी अच्छी मु संपूर्ण थ्योरी सहित आपन कौन करैबी एमसीक्यू करई देवी जोटा कि आपन कौन करिवो आगामी आसुवा एग्जाम रे बहुत हेल्प करिवो। आसंतु आज आम केवल कौन पढ़दबा लेक्चर मेथडटा पढ़ीदबा तापर करिया कालठू आम आउ अधिका क्लास आनिबा आउर अधिका पढ़ी एटा 8-10 दिन भीतर टोटल आम कौन करिया सिलेबसटा कभर करदबा तापर खाली पर डे आम कौन करिया एमसीक्यू करवा। आउ किछि नै सिलेबस तो कंप्लीट हो गला ना। सिलेबस कंप्लीट होला खाली पर डे आम कौन करवा एमसीक्यू करवा। एटा आपनकर एसएसबी टीजीटी पेडागोजी हो पीईटी प्लान पई एलटीआर रे हो कि ओएसटी रे हो तो आप सब एग्जाम रे जो पीईटी पिलांकर पेडागोजी पढ़ुची जो एग्जाम रे भी से कौन कर हेल्प कर बुझिपारे। आसतु आम बुझा कौन आज केवल लेक्चर मेथडटा बुझीदबा तापर कालठू नेक्स्ट रे आगु आगु पढ़ी जीवा। यदि वीडियो भल लगुच कौन करेंगे प्रथम चैनल को सब्सक्राइब करूँ वीडियो को लाइक करूँ सांग मान भर आप जो सांग अच्छा जो मैंने भी समस्त को शेयर करूँ। आसतु देखा कौन पढ़ा बुझा कौन लेक्चर मेथड कौन से विषय बुझा जाना। आसतु आमर प्रथम कौन अच्छी लेक्चर मेथड यहाँ कार पीईटी पिलांकर सब कहली पीईटी पिलांकर पेडागोजी क्लास आम आज आरंभ हो गला। प्रथम आमर कौन देता लेक्चर मेथड आसतु संपूर्ण भाव में पूरा बुझा एमसीक्यू करवा। आसतु देखिए कौन देखो द सिंपलेस्ट वे टू डिफाइन द लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग इज द टीचर इज स्पीक्स एंड स्टूडेंट लिसन। प्रथम कथा जो लेक्चर मेथड रे कौन क्वेश्चन आसू कि आपको लेक्चर मेथड विषय किसी पचारू प्रथम आपण माइंड कौन आसा दरकार लेक्चर मेथडटा गोटे एमती गोटे मेथड जो टीचर स्पीक्स टीचर कहे आ स्टूडेंट कौन स्टूडेंट लिसन पासिवली स्टूडेंट खाली बसिकी शुणवे। लेक्चर मेथड माने कौन टीचर आसवे टीचर पढ़ेबे 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 पिला माने कौन करेंगे कि खाली बसिकी शुणवे। तापर देखो कौन कही टीचर्स कैन क्विकली डेलीवर ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग दिस वे। टीचर तांको वे रे तांको निजे तांकर जो भाया कौशल रे से कौन करेंगे पिला मानू क्विकली शीघ्र 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 कौन करेंगे इनफॉरमेशन गुड़ा डेलीवर कर जीवे बुझिपारे। द मेन स्पीकर इज यूजुअली द टीचर मेन स्पीकर किए थे टीचर टीचर सबू जिनस कहे सबू जिनस बुझेबे सब जिनस करेंगे कि पिला माने कौन करेंगे चुपकिना क्लास रे बसवे से जिन गुड़ शुणे और से जिन गुड़ी को देखिए। देखो कौन व्हाइल स्टूडेंट टेक्स नोट से कथा मुझे कहली टीचर कौन करेंगे टीचर आज स्पीकर टीचर स्पीक करेंगे टीचर लिसन टीचर मैंने स्पीक करेंगे टीचर बुझेबे टीचर चित्र आंकिबे चित्र करेंगे टीचर सबू करेंगे बुझिपारे। स्टूडेंट कौन करेंगे पासिवली चुपकिना बसवे क्लास रे बसिकी सार कौन कहते कौन ना कौन लिखुं ब्लैकबोर्ड रे हो यहाँ सब कौन करेंगे बुझे बुझिपारे। आसन देखिए तापर कौन
ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଅରିଜିନେଟେଡ଼ ମେଥଡ଼ ଫ୍ରମ୍ ଫିଲୋସଫି ଆଇଡ଼ିଆଲିଜିମ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗୋଟେ କ'ଣ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ମେଥଡ଼ଟା କେଉଁଠୁ ଅରିଜିନେଟ୍ ହେଇଥିଲା ମେଥଡ଼ଟା ଫିଲୋସଫି ଆଇଡ଼ିଆଲିଜିମ୍ରୁ ହିଁ ଆସିଥିଲା। ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଆଲିଜିମ୍ ଆମର ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଆଇଡ଼ିଆଲୋଜିର ଯେଉଁ ଫିଲୋସଫର ଥିଲେ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼ କ'ଣ ବୁଝେଇଲେ, ଟିଚର ଯେଉଁଠି ସ୍ପିକ୍ କରିବେ, ଟିଚର ଯେଉଁଠି ବୁଝାଉଥିବେ, ଟିଚର ସବୁ କରୁଥିବେ, ପିଲା ଖାଲି ବସିକି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଶୁଣୁଥିବେ ବୁଝୁଥିବେ, ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼। ଏଇଟା କେଉଁଠି ଆସିଥିଲା, ଫିଲୋସଫି ବା ଆଇଡ଼ିଆଲିଜିମ୍ରୁ ହିଁ ଆସିଥିଲା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ମେଥଡ଼ ଫୋକସେସ୍ ଅନ୍ ଆଚିଭିଂ କୋଗ୍ନେଟିଭ୍ ଡୋମେନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ମେଥଡ଼ଟା। କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କ'ଣ, ସାର୍ କହିଲେ କଥା କହିଲେ ବୁଝୁଛନ୍ତି କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦିନ ଭିତରେ ବୁଝା ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି। ଇଏ କାହା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରେ, କ'ଣ ଅଛି ପୁରା କଗ୍ନେଟିଭ୍ ଡୋମେନ୍। କଗ୍ନେଟିଭ୍ ଡୋମେନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ତୁମର ନଲେଜଟା ବଢ଼ିବ, କେମିତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ନଲେଜଟା ବଢ଼ିବ, କେମିତି ଟିଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ନଲେଜଟାକୁ ବଢ଼େଇବେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼ଟା ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଗୋଟେ ମାନେ ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼ରେ, ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼ କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମର ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା କେମିତି ହେବା ଦରକାର। ସେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ହେବ କି ସେ ଯେଉଁ ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼ଟି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା କ'ଣ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ବୋଲି ବୁଝିବା। ଆସନ୍ତୁ, ମେନ୍ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅନ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ଆମର ପ୍ରଥମ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ ରହିବ କ'ଣ ଏଇ ମେଥଡ଼ରେ, ଆମେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟାକୁ କେମିତି ଭଲସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ଯେମିତି ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ପେଡ଼ାଗୋଜିରେ ଆମର ଅଛି କ'ଣ ଆମର ପିଟି ପ୍ଲାନର ପାଇଁ ପେଡ଼ାଗୋଜିରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଇଭାଲୁଏସନ୍ରେ ଗୋଟେ ଅଛି। ପେଡ଼ାଗୋଜିରେ କ'ଣ ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼ ଅଛି, ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମେଥଡ଼ ଅଛି, ଏମିତି ମେଥଡ଼ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼ ପଢ଼େଇବି, ତାପରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟର ମେଥଡ଼ ପଢ଼େଇବି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଢ଼େଇବି କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା, ତାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ଟା ରହିବ ସେଇଟା ଉପରେ କ'ଣ ଦିଆହେବ, ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ଦିଆହେବ। କେମିତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ସାରିବା, କେମିତି ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ପାଠପଢ଼ା ହେବ, କେମିତି ଟାଇମ୍ ଭିତରେ କୋର୍ସ ସରିବ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ ଏଇ ଟିଚର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ମେଥଡ଼ରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଟିଚର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ମେଥଡ଼ ହେଉ ବା ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼ ହେଉ, ଟିଚର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ମେଥଡ଼ ଯାହା ଲେକ୍ଚର ମାନେ ମେଥଡ଼ ବି ସେଇଆ ଏକା, ସେମିତି ଭାବରେ ପଢ଼େଇ କେମିତି ଆମେ ସାରିବା ଏଟାକୁ, ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ଉପରେ ଆମେ ଅଧିକା କ'ଣ କରିବା, ଫୋକସ୍ କରିବା। କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି, କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ସେଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟାକୁ ଫୁଲି ପଢ଼େଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟାକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସାରିକି ୱିଦିନ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଦେବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଟିଚର ଇଜ୍ ମୋର୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣର ଆର୍ ପାସିଭ୍ ଲିସନର। ଟିଚର ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବ, ଟିଚର ସବୁବେଳେ ବୁଝେଇବ ପାଠ, ଟିଚର ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବ, ଏଟା କରିବ ସେଟା କରିବ, ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ଼ରେ ଡ୍ରଇଂ କରିବ, ସବୁ ଟିଚର କରିବ। ପିଲା କ'ଣ କଲେ, ବସିବ ଶୁଣିବ ବା ଦେଖିବ। ଟିଚର ପ୍ଲାନ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହୋଲ୍ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍। ସେଇ କଥା, ଟିଚର ସବୁ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ କରିବ, ଟିଚର ସବୁ କ'ଣ କରିବ, କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ, ଟିଚର ସବୁ କରିବ। ବୁଝିହେଲା ନା, ପିଲା ଖାଲି ପାସିଭଲି ଶୁଣିବ। ତାପରେ କ'ଣ, ଟେକ୍ସ ହେଲ୍ପସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ୍ ଏଡ୍ସ ଟୁ ମେକ୍ ଲେକ୍ଚର ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିସନିଂ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ୍ ଏଡ୍ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟା କ'ଣ କରିବ, ଲେକ୍ଚରଟାକୁ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ କରିବ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କରିବ। ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ମାନେ ଭଲ ପିଲା ବୁଝିପାରିବେ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମାନେ କ'ଣ, ପିଲାଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ ହେବ ଆହୁରି ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଆମର ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ୍ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ହେଉ, କ୍ଲାସ୍ରେ ଏବେ ସବୁ ଆଇଲାଣି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଲାଗୁଛି, ବୁଝିହେଲା ନା। ଆମର ମାନେ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ଼ ହେଉ, ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ଼ଟା କ'ଣ ଖାଲି ଭିଜୁଆଲ୍ ଏଡ଼୍, ଖାଲି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ସେଥିରେ। ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରଟା କ'ଣ ଅଡ଼ିଓ ବି ଶୁଣିପାରିବା, ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିପାରିବା, ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ୍ ଏଡ଼୍। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆଇଲା ପରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ TLM ଆମେ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ, TLM ମାନେ କ'ଣ, ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ଆମର ପାଠପଢ଼ାଟାକୁ ଆମେ କେତେ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ କରିପାରିବା, ଆଉ ଆମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସହିତ ପିଲାଟା କେତେ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ହେବ। ସାର୍ ଆସୁଥିଲେ ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼ଟା ଖାଲି ପଢ଼ଉଥିଲେ, ପିଲା ଶୁଣୁଥିଲେ, ପିଲାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୋର୍ଡ଼ଟା ଲାଗିବ, ସେଇ ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିବ, ବୋର୍ଡ଼ରେ ଖାଲି ଚିତ୍ର ଚାଲିବ, ସାର୍ ସେଠି ବୁଝେଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା କ'ଣ ହେବ, ଆହୁରି ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେବ, ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ ତାପରେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଲର୍ନ ବେଟର୍ ଥ୍ରୁ ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ, ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼ ଦ୍ୱାରା ବେଟର୍ ଲର୍ନ କରିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ଲର୍ନ କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଟିଚିଂ ଏଡ଼୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, କି ଆମେ ଗୋଟେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଆମେ ଗୋଟେ ପାଠପଢ଼ା ମେଥଡ଼ ଗୋଟେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା, ବୁଝିଗଲେ ନା। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବ, ବେଟର୍ ୱେରେ ଶିଖିବ, ବେଟର୍ ଜିନିଷ ଶିଖିବ ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼ରେ। କ'ଣ, ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର୍ କ୍ୟାନ୍ ବି
କୋରିଲେଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଅଦର ସବଜେକ୍ଟ। ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟର ପାଠ ଅଛି, ଧର ଆମର ମ୍ୟାଥ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମର ମ୍ୟାଥ୍ ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପିଟି ପିଲାଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଛି, ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ଆଣିକି ପେଡାଗୋଜି ସହିତ ରିଲେସନ୍ କରିକି ପଢ଼େଇବା, କି ପେଡାଗୋଜିକି ନେଇକି ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସହିତ ରିଲେସନ୍ କରିକି ପଢ଼େଇବା, କି ଯେଉଁ ଅଦର ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ପିଟି ପିଲାଙ୍କର ତାକୁ ନେଇକି କନେକ୍ସନ୍ କରିକି ପଢ଼େଇବା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କୋରିଲେସନ୍ କରିକି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟକୁ ପଢ଼େଇବାଟା ହେଲା କ'ଣ, ନିଜର ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ନଲେଜଟା ବିଲ୍ଡ ହେବ ବା ବଢ଼ିବ। ନ୍ୟୁ ନଲେଜ ଇଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଥ୍ରୋ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ନଲେଜ। ପିଲାଟା ପଛରୁ କ'ଣ ଶିଖିଛି ସେଇଆକୁ ନେଇକି ଆମେ ପିଲାଟାର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ନଲେଜ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଥିରେ ଆମେ ପିଲାଟାର ନ୍ୟୁ ନଲେଜକୁ ଆଡ଼୍ କରିକି ପିଲାଟା କ'ଣ କରିବା, ଅଧିକା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣିବା ପିଲାଟା ଦେହରେ, ପିଲାଟାକୁ ଅଧିକା ଜିନିଷ ଶିଖେଇ ପାରିବା। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼ରେ ସାର୍ ଆସିବେ ପଢ଼େଇବେ, ପିଲା ଚୁପକିନା ଶୁଣିବ, ବୁଝିବ, ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, କଭର୍ କରିପାରିବା। ବହୁତ ମାନେ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ସିଲାବସ୍ କଭର୍ କରିପାରିବା। ଯେତିକି ଆମର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଦେଉଛି ଆମେ ତା ଭିତରେ ସିଲାବସ୍ କରିପାରିବା। ଆପଣଙ୍କର ପିଟିରେ ବହୁତ କମ୍ ସିଲାବସ୍ ଦେଇଛି ପିଲାଗୁରେ। ନର୍ମାଲ୍ SSB TJT ପିଲା ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ୍ ପିଲା ଆମର ରହିଲେ, CBJD ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, PCM ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଅଧିକା ଗୁଡ଼ା ଦେଇଛି ପିଲାଗୁର ସିଲାବସ୍। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ବେଶୀରେ ହାଏଷ୍ଟଲି 10ଟି ଭଳିଆ କ୍ଲାସ୍ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କର ସରିଯିବ। ତାପରେ ବୁଝିପାରିଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ'ଣ ହେଲା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କଭର୍ ହେଇପାରିବ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜିନିଷ କ'ଣ ଦେଖାଇ ପାରିବ ହେବ ପିଲାଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରରେ ହେଉ କି ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ହେଉ କି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଣିକି ହେଉ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ଏଠି କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ୟୁଜ୍ ଆଟ୍ ପ୍ରାଇମରୀ ଲେଭେଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଅତି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ବୁଝେଇ ଖାଲି ସାର୍ ଆସିବେ ବୁଝେଇ ପଳେଇବେ, ଛୁଆଟି କିଛି ଧରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ୟୁଜ୍ ଆଟ୍ ହାୟର୍ ଷ୍ଟଡ଼ିଜ୍ ଲେଭେଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ପିଲାଟା ହେଇଥିବ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ପାଠ ପଢ଼ି ହାୟର୍ ଲେଭେଲ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ମାନେ ସେ ତଳୁ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଜାଣିଥିବ, ଆପଣ ତାରି ଉପରେ ଆପଣ ଧଡ଼ା ଜିନିଷ ଦେଖେଇଲେ, ବୁଝେଇଲେ ପଳେଇଲେ କ'ଣ ହେଲା, ପିଲାଟା ସବୁ ବୁଝିପାରିବ, ସବୁ ଜାଣିପାରିବ, ତାର ଲେଭେଲ୍ ସେତିକି ହେଇଯାଇଥିବ କି ପିଲାଟା ବୁଝିପାରିଲା ଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଲେଭେଲ୍ର ଛୋଟ ଛୁଆଟା, ଆପଣ ତାକୁ ଆସିବେ ଗପି କ୍ଲାସ୍ରେ ଖାଲି ବୁଝେଇ କି ଚିତ୍ର ଦେଖେଇ ଦେଇ ପଳେଇବେ, ସେ ଛୁଆଟି କ'ଣ ବୁଝିବ କି କିଛି, ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି, ପାର୍ସିଆଲି କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜେସନ୍ କ'ଣ, କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦିସ୍ ଲେକ୍ଚର। ଯେତେବେଳେ ଲେକ୍ଚର ଚାଲିଥିବ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ବି ସବୁ ଆରାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ସଜେସନ୍ କ'ଣ, ୟୁଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି, ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼ରେ ସାର୍ ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ କରି ବୁଝେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଚୁପକିନା ବସିକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସଜେସନ୍ ରହୁଛି କ'ଣ, ୟୁଜିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆନ୍ସର୍, କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରାହେବ, ସାର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ପଚାରିବେ ପିଲାଙ୍କୁ, ପିଲା ଉତ୍ତର ଦେବେ। ସଜେସନ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ଭଲ ହେଇପାରନ୍ତା। ଆଉ କ'ଣ ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ୍ ଏଡ୍ ଟୁ ୟୁଜ୍, ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ୍ ଏଡ୍ ତ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଆହୁରି ଯଦି ଭଲ କ'ଣ ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିହେବ ତାହେଲେ କରନ୍ତୁ, ସେ କଥା କହୁଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ। ତାପରେ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା କ'ଣ ଆରେ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି। ଇକୋନୋମିକାଲ୍, ବହୁତ ପଇସା ଅଧିକା କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ନାହିଁ, ବହୁତ କମ୍ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସାର୍ ଆସିବେ ବୁଝେଇ ପଳେଇବେ, ଏଥିରେ ପଇସା କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ନାହିଁ, ଅଧିକା ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ଼ରେ ଆଣିକି ଛୋଟଟେ ଚିତ୍ର କରିକି ଏମିତି ବୁଝେଇ ହେବ। ତାପରେ କ'ଣ ୟୁଜେସ୍ ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ୍, ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମେଟେରିଆଲ୍ ମଧ୍ୟ ସାର୍ ଆଣିକି, ଯେମିତି ଘର ପାଖରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ହେଉ କି ଆଜି ଗୋଟେ କୌଣସି ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଢ଼ା ହେବ, ସାର୍ ସେଠୁ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିବେ ବୁଝିବା ପାଇଁ, କି ଆମର 3D ବେସ୍ରେ ପଢ଼ା ହେବ, ଗୋଟେ ପେଟି ଖୋଳ ଆଣିକି ପଢ଼େଇ ଦେବେ। ଏରା ସବୁ କ'ଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଆଣି ଘର ପାଖରୁ ଯୋଉଟା ଇକୋନୋମିକାଲ୍, ମାନେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିପର୍ ରେଟ୍ରେ ମିଳିବ, ପଇସା ବି କମ୍, ସେଟା ସବୁ ଆଣିକି ୟୁଜ୍ କରି ପଢ଼େଇ ପାରିବେ। ଟିଚର୍ କ୍ୟାନ୍ ଡେଭଲପ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଥ୍ରୁ ଆଡପ୍ଟିଂ ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼। ବାସ୍ ଟିଚର୍ଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବେନିଫିଟ୍ କରିବ, ଖାଲି ନୁହେଁ କି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ, ଟିଚର୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସେ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ। ଟିଚର୍ କ'ଣ ହେବ, ତାଙ୍କର ଶୈଳୀରେ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ଢାଞ୍ଚାରେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା ଶୈଳୀରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ସବୁ ଜିନିଷର ଟିଚର୍ଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ, ବେନିଫିଟ୍ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଡିସ୍ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ ରହିଲା, ଆଉ ତାର ଡିସ୍ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ ଆସୁ ଦେଖିବା। କ୍ରିଏଟ୍ସ ବୋର୍ଡମ୍, ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଆମକୁ ବୋରିଂ ଫିଲ୍ ହେଇପାରେ, କାହିଁକିନା କେବଳ ସାର୍ ଆସିବେ ପଢ଼େଇବେ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ଆମକୁ ବୋରିଂ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ। ଇଗ୍ନୋର୍ସ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍, କୌଣସି ପିଲା ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରିପାରିବେନି, ସବୁ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରାହେଲା, କାହିଁକିନା ସାର୍ ସବୁ କହିବେ, ଛୁଆ କାଲି ଶୁଣିବେ ନା, କ'ଣ ହେଲା, ଇଗ୍ନୋରକୁ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରାହେଲା, କେହି କେଉଁଥିରେ ଭାଗ ନେଇପାରିଲେନି, କେହି କେଉଁଥିରେ କିଛି କଥା କହିପାରିଲେନି, ସାର୍ ଯାହା କହିକି ଗଲେ ପିଲା ଖାଲି ଶୁଣି ଗଲେ। ତ ନୋ କନସିଡରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସରେ କୌଣସି କନସିଡରେସନ୍ କରାହେଲା ନାହିଁ। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତମର ନଲେଜ୍ କେତେ, ମୋ ନଲେଜ୍ କେତେ, ତା ନଲେଜ୍ କେତେ, 10ଟା ପିଲା ଆମେ ଅଛନ୍ତି, 10ଟା ପିଲାଙ୍କର ନଲେଜ୍ ଅଲଗା, 10ଟା ପିଲାଙ୍କର ଭାଷା ବୁଝିବା ଅଲଗା, ସବୁ ଅଲଗା ନା, ସେଥିପାଇଁ କାହାର ମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସକୁ କନସିଡର୍ କରାହେଲାନି। ଇଏ ଧର ଏତିକି ସ୍ଲୋରେ ମୁଁ ପଢ଼େଇଲି ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ହାଇରେ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, 5ଟା ପିଲା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ 5ଟା ପିଲା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ 5ଟା ପିଲା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସକୁ ଏଥିରେ କନସିଡର୍ କରାହେବନି। ସାର୍ ତ ଆସିବେ ପଳେଇବେ, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ କ'ଣ ଜଣ ଜଣକା ବୁଝିବେ କି। ଆଉ କ'ଣ ଅଥରିଟେରିଆନ୍ ମେଥଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ଏଇଟା,
ମାନେ ଜଣେ ଅଥରିଟି ରହୁଛି, ସିଏ ରହୁଛି ହେଡ଼୍, ସିଏ ରହିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି, ତା ଅଣ୍ଡର ସବୁ ଛୁଆ ଆଗରେ ବସିଲେ ଛୁଆଙ୍କୁ ସବୁ ସେ ବୁଝିଲା, ସବୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଅଥୋରିଟେରିଆନ୍ ମେଥଡ଼। ବୁଝିପାରିଲେ? ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼। ବୁଝିଥିବେ ସବୁ, ଆଶା କରୁ ସବୁ ବୁଝିଥିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼ରୁ କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଏକାଥରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି, ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼ ଇଜ୍ ଏ ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼ଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ୍, ନା ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ୍, ନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍, ନା ଗୋଟେ ଟିଚର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍। ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ୁଛି, ଆପଣ ମୋତେ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବେ ଆନ୍ସର୍ ଜଣାଇବେ, କେଉଁଠି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ। ଫର୍ ଏ ଟିଚର ଟିଚିଂ ଏ କ୍ଲାସ୍ ୱିଥ୍ ଲାର୍ଜ, ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଲାସ୍, ଲାର୍ଜ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ, ବଡ଼ କ୍ଲାସ୍ଟା, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟେକ୍ନିକ୍ ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ, ୟା ଭିତରୁ କେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ହେବ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲାର୍ଜର ଲେନ୍ଥ, ବହୁତ ପିଲା ଧର ଗୋଟେ 100-150 ପିଲା ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ମେଥଡ଼ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ? ଡିବେଟ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ସ, ଗ୍ରୁପ୍ ୱାର୍କ ୱିଥ୍ ଲେକ୍ଚର, ଲେକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ନୋଟ୍, ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ଆଣ୍ଡ ଆସ୍କିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କ'ଣ ଯିବ? ଅପସନ୍ ସି ଲେକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ନୋଟ୍। ଏ ମୋର ଦୁଇଟା MCQ କରିଦେଲି। ଆଗକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ ସରିଲା ପରେ ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଆଜି, ତାପରେ ଡେମୋନ୍ଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମେଥଡ଼, ସବୁ ମେଥଡ଼ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 30ରୁ 40 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେଇଆସିବି ଖାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼, ଡେମୋନ୍ଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମେଥଡ଼, ଏଇ ମେଥଡ଼ ଉପରେ କସିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପଏଣ୍ଟ 2କୁ ଯିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ।